عظیم کو خدا کی بھی صفت عظیم، قرآن کی بھی صفت عظیم اور نبی کا خلق عظیم، ایسا آنے والا رسول جو اسم عظیم کا مظہر بن کر آیا ہے، جو اسم عظیم کا مظہر بن کر آیا ہے، تو مجھے اس شہر، میں شہر نہیں دیکھتا محبوب، تمہارا جائے قیام دیکھتا ہوں۔ تم یہاں ہو، تم یہاں ہو، اگر کعبہ میں ہو تو کعبے کی قسم، مطاف میں ہو تو مطاف کی قسم، اگر تم مقام ابراہیم کے قرب میں ہو تو مجھے اس قرب کی قسم، صفا پر ہو تو صفا کی قسم، مروہ پر ہو تو مروہ کی قسم، نسبت۔ اسی لیے دوستو ہم جب چشمہ زمزم کے قریب پہنچے تو ہم نے اس کی تعظیم کی صرف نسبت کی بنیاد پر، نسبت کی بنیاد پر۔ وہ کیا، ہم زمزم نہیں دیکھتے ہیں، ہم اسماعیل کا قدم دیکھتے ہیں، ہم زمزم نہیں دیکھتے ہیں، ہم جناب اسماعیل کا قدم دیکھتے ہیں۔ تو محبوب، جس شہر کو تم سے نسبت، اس شہر کی مجھے قسم، جس گھر کو تم سے نسبت، اس گھر کی مجھے قسم، میں کھاؤں گا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ قسم مکے کی، عظمت رسول کی۔ اب آگے کیا ہے؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، یہاں لیجئے صاحب، اور تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور ان کی اولاد کی، اور ان کی اولاد کی، یعنی تمہاری قسم۔ ایک تو یہ معنی ہوگا، اور ایک والد کا مطلب یہ بھی، والد سے مراد مفسرین کرام فرماتے خود حضور کی ذات۔ دیکھیے وہاں پر مکے کی قسم کھائی، وہ والدین، اور اے محبوب قسم ہے تمہاری۔ دوسری تفسیر تمہاری قسم، وہ ماں ولد، اس کی دو تفسیر ہیں۔ ایک تو ماں ولد سے مراد حضور کے اہل بیت، تو مطلب یہ ہوا محبوب تمہارے اہل بیت کی قسم۔ اور ایک تفسیر اور ہے، ماں کی والد سے مراد حضور، اور ماں ولد سے مراد حضور کی امت، ماں ولد سے مراد حضور کی امت۔ تو محبوب مجھے تمہاری قسم، تمہاری امت کی قسم، تمہاری امت کی قسم۔ آپ ذرا سا دیکھیں، امت کو بھی ہلکے میں نہ لینا، اسی امت میں صدیق اکبر ہیں، اسی امت میں فاروق اعظم ہیں، اسی امت میں عثمان غنی ہے، اسی امت میں علی مرتضیٰ ہے، اسی امت میں فاطمہ زہرا ہے، اسی امت میں حسن و حسین ہے، اسی امت میں امام موسیٰ کاظم ہے، اسی امت میں بایزید بستامی ہے، جنید بغدادی ہے، غوث جیلانی ہے، عطائے رسول معین الدین ہے، محبوب الہی ہے، مخدوم سمنانی ہے، شاہ عالم ہے، قطب عالم ہے، شیخ احمد کھٹو ہے، شاہ وجی الدین گجراتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ کی چوچا حضور مکی میاں صاحب قبلہ جشن عید میلاد النبی، یہ کہا جا سکتا ہے اے محبوب مجھے تمہاری قسم، اور تمہاری امت میں جو صالحین ہیں ان کی بھی قسم، ان کی بھی قسم۔ کیا مطلب؟ قسم کا مطلب یہاں یہی ہے، سب عظمت ہیں، سب عظمت ہیں، سب عظمت ہیں، کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کسی کو ہلکے میں نہ لینا، کسی کو ادنا نہ سمجھنا۔ ارے سب کی منزل ایک ہے، سب کی منزل ایک ہے۔ حضرت شاہ وجی الدین کے آستانے پر جاؤ گے، ان کا کام کیا ہے؟ مدینے تک پہنچانا۔ شاہ عالم کا کام کیا ہے؟ مدینے تک پہنچانا۔ قطب عالم کا کام کیا ہے؟ مدینے تک پہنچانا۔ غریب نواز کا کام کیا ہے؟ مدینے تک پہنچانا۔ غوث اعظم کا کام کیا ہے؟ مدینے تک پہنچانا۔ یہ سب کے سب ان کا کام مدینے تک پہنچانا، اور مدینے والے کا کام ہے خدا تک پہنچانا۔ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو اس امت میں کیسی کیسی، آپ ذرا سوچیں، یہ ہے نسبتوں کا کمال، یہ ہے نسبتوں کا کمال۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی انگلیوں کو سرکار غریب نواز کی پیشانی پہ رکھا،
आंखों पे रखा, कहा मोइनुद्दीन क्या देख रहे हो? कहा हुजूर आपकी निस्बत से मैं पहला आसमान देख रहा हूँ, दूसरा आसमान देख रहा हूँ, तीसरा आसमान देख रहा हूँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां देख रहा हूँ। अरे कहा मोइनुद्दीन और क्या देख रहे हो? कहा हुजूर आपकी निस्बत से मैं जलवाए लामकान भी देख रहा हूँ, जलवाए लामकान भी देख रहा हूँ। तो दोस्तों, तो जो बाज़मत हैं वो सब इस उम्मत में, उनकी कसम, उनकी कसम, गौसे आज़म की कसम, गौसुल आलम की कसम, गंजे शकर की कसम, गंजे नबात की कसम, तो ये सब बाज़मत है, सब बाज़मत है। अहमदाबाद वालों बड़े खुशनसीब हो, बड़े खुशनसीब हो। कभी शाह आलम में नजर आते हैं, कभी कुतुब आलम में नजर आते हो, कभी हजरत शेख अहमद खट्टू की बारगाह में नजर आते हो, कभी शाह वजीउद्दीन गुजराती की बारगाह में नजर आते हो। ये उनका करम है, वो बुलाते हैं तब जाते हो, वो बुलाते हैं तब जाते हो। ये उम्मत के सालेहीन हैं, सालेहीन हैं, औलियाए कामिलीन हैं, ये बुजुर्गाने दीन हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मत में तो महबूब तुम्हारी कसम और तुम्हारी उम्मत की कसम, तुम्हारी उम्मत की कसम। और हुजूर खुद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे लिए मिसले वाली, मैं तुम्हारे हालात को अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारे मामलात को, हुजूर फरमाते हैं, अच्छी तरह जानता हूं, मैं तुम्हारे मामलात को अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारा कोई ऐसा मामला नहीं जो मुझ पर छुपा हो, तुम्हारा कोई ऐसा मामला नहीं है जो मुझसे पोशीदा हो। वालिद वही होता जो अपनी औलाद की खबर रखे। तो हुजूर हमारी खबर रखते हैं। पुकार के तो देखो, याद करके तो देखो, पुकार के तो देखो। फरियाद उम्मती जो करे, जभी तो आला हजरत ने कह दिया, इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने कह दिया कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। मेरे दोस्तों, उम्मती तड़पे नबी को खबर न हो, उम्मती तड़पे नबी को खबर न हो, उम्मती करवट पे करवट ले तकलीफ में नबी को खबर न हो। तो हमारा नबी बाखबर है, बाखबर है। इसलिए दोस्तों, जहां दूसरी खुशनसीबी की बात है कि हम बाखबर नबी की बाखबर उम्मत हैं, हमको भी खबर है। तो मुझे महबूब इस शहर की कसम कि इसमें तुम हो, इसमें तुम हो, तो जहां तुम हो। अच्छा, एक बात बताऊं, हिल बेमानल हुलूल। अब हुलूल एक ऐसा है कि इसमें घूमने फिरने का भी मफहूम है, घूमने फिरने का। हुलूल आप गौर कीजिए, क्या बात है साहब, कुरान करीम का अंदाज़े बयान देखिए। हुलूल घूमना फिरना। महबूब मुझे ये तुम जो मक्के की गलियों में खिरामे नाश करते हो, जब मक्के की गलियों में महबूब तुम खिरामे नाश करते हो, चलते हो, घूमते हो, तो मुझे उस अदा की कसम, मुझे उस अदा की कसम, हिल बेमानल हुलूल, तुम घूमने फिरने की भी कसम। महबूब तुम फिरते हो तो मुझे उसकी कसम, तुम घूमते हो तो मुझे उसकी कसम, तुम चलते हो तो मुझे उसकी कसम, तुम बैठते हो तो मुझे उसकी कसम। तुम्हारा जो अंदाज, जिस अंदाज में हो, उस अंदाज की कसम, उस अंदाज की कसम, उस अंदाज की कसम। आप जरा सा देखिए। और सहाबा ने भी हत्तल इम्कान यही कोशिश की कि हम सरकार ही की सुन्नत पर चले, सरकार की सुन्नत पर, है ना। एक सहाबी के वाक़े की तरफ मैं इशारा करता चलूं। हुजूर को देखा कि ऊंट की लगाम पकड़े हुए उसको घुमा रहे हैं, सरकार घुमा रहे हैं, है ना, सरकार घुमा रहे हैं। अब उन्होंने भी उसकी वैसे ही घुमाना शुरू किया। दूसरे ने, पूछने वाले ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऊंट को क्यों लगाम पकड़कर घुमा रहे हो, क्यों नचा रहे हो? क्या मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्यों घुमा रहा हूं, मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्यों घुमा रहा हूं। अरे मैंने देखा कि मेरे आका ने ऐसा किया है, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, आशिक वही है
جو یوں کیوں نہ کر